قابل احترام معزز سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، اسی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ رب العالمین ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام و جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور اس کے پیغامات کو میرے اور آپ تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک آیت کو پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے یہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً میں نے آپ میں سے ہر ایک آدمی کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، پھر اسے میں نے قبائل میں، خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لو کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہماری والدہ ہے، یہ ہمارے امی ہیں، یہ ہمارے والد ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، فلاں فلاں۔ بس یہ تقسیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پہچان کے لیے یہ تقسیم کر دیا ہے اور بتایا، یاد رکھو قیامت کے دن روز محشر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا جو ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک تقوی والا ہوگا۔ جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ اعمال صالحہ کرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، اس کے مراتب دنیا میں بھی بلند ہوں گے اور آخرت میں بھی بلند ہوں گے۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے جہاں بہت سارے تعلیمات مجھے اور آپ کو دی ہے، اس میں سے ایک تعلیم صلہ رحمی ہے، جس کے متعلق میں آج آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں کروں گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رشتہ داروں میں سے ہر ایک کی عزت کرنے، قدر کرنے، ان کی تعظیم کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلہ رحمی حقوق العباد میں ایک بہت بڑا عمدہ عمل ہے، ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ خاص کر کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، بھائی بہن ہو، امی کے جانب سے رشتہ دار ہو یا والد کے جانب سے رشتہ دار ہو یا سسرالی جانب سے رشتہ دار ہو، جو بھی آدمی ہمارا رشتہ دار ہے، ان لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو وہ مقام دینا جو مقام کے وہ قابل ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی غلطیاں پائے جاتے ہیں، خاص کر کے توحید کے بارے میں ان کو بتانا، صحیح راستے پر لے کر کے آنا، جہنم کی آگ سے انہیں بچانا، جنت سے ان کو قریب کرنا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا اور فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جہنم کی آگ سے بچیے اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے دور دور کے خاندان والے جو ہوتے ہیں، یہ سب لوگوں کے بارے میں بتا دیا۔ میرے اور آپ کا سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کو توحید کی دعوت دیں، شرک اور خرافات والے کاموں سے ان کو روکے، کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا، اچھے تعلقات ان کے ساتھ میں رکھنا، چاہے وہ
मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मोमिन हो या कोई दूसरा भी हो, फासिक व फाजिर भी क्यों ना हो, हम आज दुनिया के अंदर वो बिदअती है समझ करके, वो फासिक है कह करके, वो खुराफी है समझ करके रिश्तेदारों के दरमियान में दरार को डाल लेते हैं और उनके घरों को ना जाते हैं, ना उनकी इस्लाह करते हैं, ना उन्हीं सलाम कलाम करते हैं, ना उनके साथ में खैरियत दरियाफ्त करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, हो सकता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने आपको तौहीद की तौफीक दी है, इबादत की तौफीक दी है, अल्लाह ने हिदायत से माला माल किया है, तो आप भी उस सीधे रास्ते पर चले और अपने रिश्तेदारों को भी इसी राह की तरफ ले करके आए। कितने ऐसे हमारे खानदान हैं, मेरे और आपके खानदान में से कितने लोग ऐसे हैं कि उनके अकीदगी की दुरुस्तगी की जरूरत है। उन्हीं सही राह पर लेकर के आना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह की राह उनको बताना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन उनको बताना, जन्नत की उम्मीद दिलाना, जहन्नम से उनको दूर करना, ये मेरी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को हम याद रखें। दूसरी चीज़, रिश्तेदारों के साथ में हमेशा सिला रहमी करें। उसके दुनियावी फ़वाइद भी हैं और उखरवी फ़वाइद भी हैं। हर आदमी आज दुनिया में देखो रोज़ी के मसले को लेकर के परेशान है। रोज़ी के मसले को लेकर के हर एक आदमी परेशान है। रोज़ी के मसले को हल करने के लिए, रोज़ी में इजाफे के लिए, रोज़ी में खैर और बरकत के लिए दीन इस्लाम ने बहुत सारी वसीहतें किया है। बहुत सारी बातें अल्लाह और उसके रसूल ने बताया कि ये काम तुम कर लो तो उसकी वजह से अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकत देगा। तो उनमें सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। ऐ लोगों, तुम अपने रिश्तेदारों को नमाज का हुक्म दो, आप भी नमाज की पाबंदी करो। फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में कैसे रोज़ी के मसले को हल कर देता है। नमाज की पाबंदी करो, घर के सारे अफराद नमाज की पाबंदी करें, मर्द भी नमाज की पाबंदी करे, औरतें भी नमाज की पाबंदी करे, बच्चे और बूढ़े भी घर के अंदर नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह का यह वादा है, अल्लाह ने यह वादा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिम्मेदारी ले लिया है कि आप नमाज की पाबंदी कर लो, मैं तुम्हारे रोज़ी के मसले को मैं हल कर देता हूँ। तो दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो आदमी ये चाहता है कि अल्लाह उसकी रोज़ी में इजाफा करे, अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकत दे, अल्लाह ताला उसके मसाइल को हल कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सेहत और आफियत अता फरमाए, उम्र दराज करे, उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जो भी आदमी तुम में से ये दो चीज़ें चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत भी हो और उसके रोज़ी में भी बरकत हो, ये दोनों कामों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सिला रहमी कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ में हुस्न सलूक कीजिए, उनके हुकूक को अदा कीजिए। इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा और तुम्हारी रोज़ी में भी बरकत अता फरमाएगा। सिला रहमी, लोगों के साथ हुस्न मामला, लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ में पेश आना, रिश्तेदारों को उनके हुकूक को अदा करना, ये दुखूल जन्नत के असबाब में से एक सबब है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकल करके मदीना हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जब ये गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए, मिलने के लिए, उनके बारे में जानकारी करने के लिए गए, तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, सबसे पहले मैंने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से जो बात मैंने सुनी वो बात ये है, अफ्शुस सलाम, सलाम को आम किया करो, वातिमुत ताम, और लोगों को ज़रूरतमंदों को खाना खिलाओ, वसिलू बिल अरहाम, और सिला रहमी लोगों के साथ में किया करो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और तहज्जुद की नमाज की तुम पाबंदी करो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको जन्नत में दाखिला कर देगा। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 बातों का हुक्म दिया है, एक सलाम को आम करना, मोहताजों गरीबों ज़रूरतमंदों को पेट भर खाना खिलाना, उसके बाद तीसरा जो हुक्म दिया वो ये है कि लोगों के साथ में सिला रहमी किया जाए, ख़ास करके रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए। अल्लाह ने हमें माल और दौलत जो दिया है वो माल और दौलत में अपने अखराजात के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसमें से सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को अदा करने की कोशिश करे, बल्कि ऐसा करे हमारी जो हलाल कमाई है वो हलाल कमाई में हम भी थोड़ा खाए, रिश्तेदारों को भी थोड़ा अल्लाह की राह में ले जा करके दिया जाए उसको।
آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے، اللہ کے راہ میں جو لوگ مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جو لوگ مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اپنے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے، اپنے رشتہ داروں میں کون محتاج ہے، اپنے رشتہ داروں میں کون اس کا مستحق ہے، ان کے گھروں تک جائے اور ان کی مدد کرے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ساری بستی میں آپ کا چرچا ہے کہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، آپ لوگوں کو نوازتے ہیں، آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، لیکن اپنی سگی بہن، اپنا سگا بھائی، اپنے سگے رشتہ دار وہ غریب اور محتاج ہی رہ جاتے ہیں۔ آپ ان کو جا کر کے مال نہیں دیتے ہیں، آپ ان کو صدقہ نہیں دیتے ہیں، آپ ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، آپ ان کا تعاون نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ وہ ہمارے ساتھ میں لڑ لیے ہیں، انہوں نے ہماری زمین کو ہڑپ کر لیا، ان لوگوں نے ہم کو ان کے دعوتوں میں نہیں بلایا، شادیوں میں نہیں بلایا، فلاں فنکشن میں نہیں بلایا۔ یہ آپسی چھوٹی چھوٹی ناچاکیاں، یہ چھوٹے چھوٹے نا اتفاقیاں رکھ کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں سالوں سے کٹے ہوئے۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو بھائی سے بات کر کے سال ہو چکا ہے، جو بہنوں سے بات کر کے سالیں گزر چکے ہیں، دادا دادی کے گھر کو جا کر کے، نانا نانی کے گھر کو پہنچ کر کے، رشتہ داروں کے گھروں کو پہنچ کر کے، ان کی خیریت دریافت کر کے، ان سے بات چیت کر کے سالوں سال گزر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تو عبادات کے معاملے میں پہلے سب کے نمازی ہیں، رمضان کے مہینے میں روزوں کی پابندی کرتے ہیں، عمرے کے اوپر عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج کے اوپر حج بھی کر رہے ہیں، اور ساری بستی میں ہمارے احسان کے نام کے ڈنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ داروں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے مدد کے مستحق ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں کی سب سے پہلے ہم مدد کرنا چاہیے۔ جہاں صدقے کی بات آتی ہے، جہاں مدد کی بات آتی ہے، جہاں رحم کی بات آتی ہے، جہاں حسن معاملے کی بات آتی ہے، ان میں سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو رکھو، اپنے رشتہ داروں کو خیال کرو، چاہے وہ رشتہ دار والدین کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو یا امی کی طرف سے ہو، یعنی ددیالی ہو یا ننیالی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، سسرالی رشتے کا بھی خیال رکھا جائے، سسرالی رشتے کی بھی اہمیت کو جانو۔ ساس بھی، سسرا بھی، سالے بھی، جو بھی سسرالی رشتے میں ہوتے ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور میں آپ کو ذرا سوچ کر کے بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی ایک بکری کا بچے کو لا کر کے پال لے، اسے 1 سال 2 سال اسے چارہ دے دے، اسے پانی دے دے، اسے پیار کرے، اسے الفت رکھے، وہ ایسا بکری کا بچہ فری میں، مفت میں آپ کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دلہن جو بہو بن کر کے ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے، بیوی کی ایسی ایسے ہمارے گھر میں آئی ہے، اس کے ماں باپ نے اسے لگ بھگ 20 25 22 سال تک اسے کھلایا ہے، اسے پلایا ہے، اسے محبت کیا ہے، اسے پڑھا ہے، اسے پڑھایا ہے، اسے لکھایا ہے، اسے دین سکھایا ہے، اسے مہذب سکھایا ہے۔ تو پھر ایسی لڑکی کو، ایسی نعمت کو وہ لا کر کے آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ کو قربان کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی خدمت کرے، آپ ان کا احسان مارے، آپ ان کی عزت کرے، کیونکہ اس دور کے اندر وہ اپنی قیمتی سے قیمتی بیٹی کو آپ کی خدمت میں لایا ہے، آپ کی خدمت میں دے دیا ہے، آپ کی پرورش کے لیے دے دیا، آپ کی خدمت کرنے، آپ کے گھر والوں کے رشتہ داروں کی خدمت کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ وہ بیچاری اپنے گھر کو آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، 20 22 سال کا رشتہ چھوڑ کر کے، باپ روتا ہے رخصتی کے وقت میں، دیکھو کیا حالت گزرتی ہے۔ ایسے حالات سے وہ بیٹی کو لا کر کے تمہارے پاس دے دیتا ہے، تمہارے ہاتھ میں جب رکھتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی قدر کرے، آپ ان کی عزت کرے، آپ ان کا احترام کرے، آپ خوش اسلوبی کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں بات چیت کیا کہ جیسے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی بھی خدمت کیا کرے، ان کے گھروں کو بھی جایا کرے، کبھی ان کو بھی تحفے دیا کرے، کبھی ان سے بھی خوش اخلاقی کے ساتھ میں بات کیا کرے، کبھی ان کو یہ اطمینان دلائے کہ میں بھی آپ کے بیٹے کی طرح سے ہوں، میں بھی آپ کے بیٹے کی طرح سے ہوں، میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں، میں بھی آپ کی قدر کرتا ہوں، میں بھی آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی کا بھی خیال رکھوں گا اور آپ کا بھی میں خیال رکھوں گا۔ یہ سسرالی رشتہ آج
بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے۔ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اس کے بعد دیکھو جہیز کے نام کو لے کر کے ساس سے نفرتیں، سسر سے نفرتیں، سالے سے دشمنیاں، جائیداد کو لے کر کے دشمنیاں، جہیز میں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ کہہ کر کے ماں باپ کے اوپر ایک ظلم ڈھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں صلہ رحمی کی بات آتی ہے وہاں ماں باپ اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑا اہمیت والا جو رشتہ ہے وہ سسرالی رشتہ بھی ہے، ان کو بھی قدر کرنا ہے۔ کبھی کبھی ان کے گھروں کو بھی جایا کرو، بیٹیوں کو بھیجا کرو، داماد کی حیثیت سے ان کے گھر بھی آیا کرو، کبھی انہیں خوشیاں دیا کرو، تحفے دیا کرو، مسکراتے ہوئے بات کیا کرو، ان کی قدر اور ان کی عزت بھی کیا کرو، یہ بھی آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، مجھ سے بھی بڑھ کر کے بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کو آپ کو بتانا پڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں خاص کر کے والد کی جو دوسری بیوی ہوتی ہے، سوتیلی ماں جو ہوا کرتی ہے، اس کے اوپر اتنا ظلم اٹھایا جاتا ہے، اسے اتنا بدنام کیا جاتا ہے، اسے اتنا زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی مجرم یہی عورت ہے جو باپ کی دوسری بیوی بن کر کے آئی ہے، سوکن بن کر کے آئی ہے، یا سوتیلی ماں بن کر کے آئی ہوئے۔ اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا وہ آپ کی ماں کی طرح سے ماں نہیں؟ کیا وہ آپ کی بیوی کی طرح سے آپ کے باپ کی دوسری بیوی نہیں ہے؟ سوتیلی ماں کی بھی قدر کیا جائے، سوتیلی ماں کی بھی عزت کیا جائے، اس کا بھی احترام کیا جائے، کیونکہ یہ بھی آپ کی ایک ماں کی طرح سے ہے، آپ کی باپ کی وہ بڑی بیوی ہے یا چھوٹی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ سوتیلی ماں کے ساتھ میں بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے، سوتیلی ماں کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کے ساتھ میں بھی بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ میرے سوکن کے بچے ہیں، یہ میں ان کو نہیں چاہتی ہوں، ان سے نفرت کرتی ہوں، یہ آ کر کے خاندان میں دراڑ ڈالی، اس کی وجہ سے میری جائیداد بڑھ گئی، اس کی وجہ سے میرا شوہر محبت نہیں کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں، من گھڑت باتیں بنا کر کے سوتیلی ماں اور اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ بھی ایک ظلم ہے، تمہارے عبادات ایک طرف ہیں، تمہارے معاملات ایک طرف ہیں۔ سوتیلی ماں کے ساتھ میں بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے، ویسے ہی عزت کیا جائے، ویسے ہی احترام کیا جائے جیسا سلوک اور احترام آپ اپنی ماں کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ جب تک ماں باپ دنیا میں زندے ہیں، باپ زندہ ہے، تب تک بھی اس کی قدر کرنا، اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہے۔ باپ کے چلے جانے کے بعد بھی اس کی عزت کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کے بچوں کے حقوق کو دینا، کیونکہ وہ بھی آپ کا ایک بھائی ہے۔ ماں دونوں کی الگ الگ ہے، لیکن باپ دونوں کا بھی ایک ہونے کی حیثیت سے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، چاہے رضائی بھائی ہو، چاہے اللہتی بھائی ہو یا اخیافی بھائی ہو، بھائی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ میں بھی معاملہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور وراثت میں آپ کا جو حق ہے وہ حق اس کا بھی ہے، اس کے حق کو اسے دے، آپ کے حق کو آپ اٹھا لیا جائے۔ سوتیلی سمجھ کر کے، سوکن سمجھ کر کے نہ اسے مال دیتے ہیں، نہ عزت دیتے ہیں، نہ گھر میں جگہ، نہ دل میں جگہ، نہ احترام، بلکہ اس کی چغلیاں کرتے ہوئے پورے معاشرے کے اندر اسے بدنام کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بدنامی دنیا میں پلٹ کر کے ہمارے پاس آئے گی۔ جو بندہ دوسروں کو ذلیل کرے گا اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرے گا، جو دوسروں کو بدنام کرے گا اللہ اسے دنیا میں بدنام کرے گا۔ اس کا رزق تم چھینو گے اللہ تمہارا رزق چھینے گا، اس کی عزت پر حملہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں پر بھی حملہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوسروں کو عزت دو اور عزت لے لو، جیسے ماں کی قدر کرتے ہیں ویسے ہی سوتیلی ماں کی بھی قدر کرنا، ان کے بچوں کی بھی عزت اور احترام کے ساتھ میں پیش آنا اور ان کے حقوق کو عطا کرنا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہو۔ حقوق العباد میں تمام باتیں آ جاتے ہیں، میں ساری باتیں نہیں بتانے کا وقت بھی نہیں ہے، گنی چنی چند باتیں ہیں جو معاشرے کے اندر ہم حد سے زیادہ بدسلوکی کے ساتھ میں پیش آتے ہیں۔ آپس میں تعلقات کو جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے بتائے۔ ماں باپ دنیا میں جب تک زندے ہیں تو ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی بات کو ماننا، اللہ یہ کہ وہ شرک کی طرف اگر دعوت دیتے ہیں تو وہاں پر ان کی بات کو نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے گا۔ ماں باپ زندہ رہنے تک ہی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کے دوستوں کے ساتھ میں عزت اور احترام کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر صلۃ الولد اہل اد ابیہ۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، ان کے پاس آئے،
मालिक इब्न रबिया रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम अल्लाह के नबी के साथ में बैठे हुए थे, एक साहिब बाहर से आए, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा कर के अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई नेकी ऐसी है, क्या कोई अमल ऐसा है, मेरे माँ बाप के मर जाने के बाद भी मैं उनके साथ उसने सलूक का मामला करूं, माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके साथ में उसने मामला करने की कोई ऐसी नेकी, कोई ऐसा अमल अगर है तो बताओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके माँ बाप के चले जाने के बाद, खास करके आपके बाप के चले जाने के बाद, अगर आप बाप के साथ में एहसान करना चाहते हैं तो आपके बाप का जो दोस्त है उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो, उसका एहतराम करो, क्योंकि आपके वालिद इसे चाहते थे, ये आपके बाप का लाड़ीला था, आपके बाप का पसंदीदा था, आपके बाप की मोहब्बत का मुस्तहिक था। तो आपके बाप के चले जाने के बाद भी उसे एहसास आप दिलाओ, मेरे वालिद तो जा चुके हैं लेकिन वो हमको छोड़ करके गए हैं, हम आपकी कदर करेंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे, हम आपका एहतराम करेंगे। ये दीन इस्लाम के तालीमात हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बताया हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान, नेकियों में सबसे बेहतरीन नेकी वो है, नेकियों में सबसे अफजल नेकी, सबसे बेहतरीन नेकी वो नेकी है कि बाप के चले जाने के बाद भी बाप के रिश्तेदारों के साथ में नरमी करना, बाप के रिश्तेदारों के साथ में इताअत करना, उसे सलूक करना। सौतेली माँ भी तो बाप की बीवी है, बाप के चले जाने के बाद, बाप के रहते हुए भी उसकी कदर करना, उसकी इज्जत करना मेरा और आपका बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। ये भी सिला रहमी के अंदर दाखिल है। अब सिला रहमी करने के लिए, ताल्लुकात को जोड़ने के लिए आजकल के दुनिया के अंदर लोग, हर एक आदमी इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, दुनिया के पीछे इतना भाग रहा है। हर आदमी से अगर कहा जाए आपके रिश्तेदारों से मिलने गए थे तो वो सबसे पहला यही कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। मेरे भाइयों, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हफ्ते में, महीने में एक दिन कम से कम ऐसा निकालो कि आप उनके घरों को जाओ, रिश्तेदारों से मिलो, सलाम कलाम करो, छोटे मोटे तोहफे उनको दिया करो और उनको तसल्लियां दे करके वापस आ जाओ। अगर इसकी फुर्सत नहीं मिल रही है, वाक़ईतन अगर आप मसरूफ़ हैं, तो कम से कम फ़ोन करके, फोन के जरिए से सलाम कर लिया करो। खाला को फोन करो, मामू को फोन करो, फूफू को फोन करो, उनके रिश्तेदारों को फोन करो, उनके जरिए, फोन के जरिए से उनसे गुफ्तगू कर लिया करो। ये भी एक बेहतरीन तरीक़ा है उनके साथ में ताल्लुकात को रखने का। दूसरा, अपने रिश्तेदारों में से अगर कोई बीमार है तो आप एक वक्त निकाल करके बीमार पुरसी में उनकी इयादत के लिए जाए। ये रिश्तेदारों का हक भी है और मुसलमान होने के हैसियत से मुसलमान का भी हक है। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें से एक हक ये है कि मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। उसमें से एक हक ये है, जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाया करो, बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाया करो। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। मुसलमान तो मुसलमान, अगर गैर मुस्लिम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अच्छे ताल्लुकात रखते थे तो उनकी भी इयादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी लड़का था, एक यहूदी गुलाम था जो अल्लाह के नबी की खिदमत किया करता था। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में मालूम हुआ कि वो यहूदी लड़का जो अल्लाह के नबी की खिदमत किया करता था वो बीमार हो चुका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी बीमार लड़के की इयादत के लिए अपने साथ में सहाबा को लेकर के गए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जैसे ही हम उसके घर के पास गए, वो यहूदी था, दुश्मन इस्लाम था, दुश्मन रसूल था, मुसलमानों का दुश्मन था, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेटे की इयादत के लिए वो यहूदी के घर के पास पहुंचे तो यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में आते हुए देख करके हक्का बक्का रह गया, परेशान हो गया।
हमने उसे हलाक करने, उसे नुकसान पहुंचाने की क्या क्या कोशिशें की, लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन मेरे बेटे की बीमारी की खबर सुन करके बेटे की इयादत के लिए आया हुआ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गए और उस बच्चे के बाजू में बैठे और बच्चे से गुफ्तगू किया और बच्चे को बात किया और उसे तसल्ली दिया और उसे कहा कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो, इस्लाम को कबूल कर लो। तो बेटा इस्लाम कबूल करना चाहता था, लेकिन वो बेटे के बाप का डर था, तो बेटा बाप की तरफ पलट करके देखा तो बाप ने कहा अती अबुल कासिम, ऐ बेटे अबुल कासिम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी बात को मान लो, उनकी इताअत कर लो, इस्लाम को कबूल कर लो आप। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम को पेश किया, मुसलमान हुआ। मेरे हाल मेरे भाइयों, बताना मकसद ये है कि जिस इस्लाम को मैं और आप मानते हैं वो इस्लाम गैरों के बारे में भी, रिश्तेदारों के बारे में भी, सब के बारे में ये हुक्म दे रहा है कि अगर वो बीमार हो जाए, आपको मालूम हुआ, तो आप जा करके उसकी इयादत करो, ख़ास करके मुसलमानों में और उसमें भी ख़ास करके अपने जो रिश्तेदार हुआ करते हैं उनके घरों को जा करके उनकी इयादत किया जाए, उनके हक़ में दुआए खैर किया जाए, उन्हीं तसल्ली की बातें बताया जाए। खुलासे कलाम ये है कि जहाँ इबादत मेरे और आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं, इबादत में हम लोग जैसे पाबंदी के साथ में करते हैं, अदा करते हैं, तो वैसे ही लोगों के हुकूक़ को अदा करने की भी हम कोशिश करें। हर आदमी को उसका हक़ देने की फ़िक्र करे, किसी के हक़ को दुनिया के अंदर हरगिज़ ना खाए, हर आदमी के हक़ को अदा करे, ख़ास करके रिश्तेदारों के साथ में सिला रहमी कर लिया करे। सिला रहमी के बारे में ख़ास करके सबसे बड़ा रोल औरतों का हुआ करता है। अगर घर की औरत इस बात को मान ले कि देवर को देवर का हक देना है, जेठ को जेठ का हक देना है, सौगन के बच्चों को उनका हक देना है, सास-ससुरों को उनका हक देना है, अगर घर की औरतें मान गई तो फिर शौहर वहां पर उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता है। रिश्तेदारों को तोड़ने में सबसे ज्यादा हक ये औरतों का हुआ करता है। मैं माजरत के साथ में कहता हूं कि आप इस फजीलत को, इस अहमियत को जानो। जैसे आप ये चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ में हुस्न सलूक करें, तो वैसे ही शौहर के रिश्तेदारों के साथ में भी नरमी का मामला करने, उनके घरों को जाने, उन्हें सलाम कलाम करने, उन्हें आदत करने की उनको इजाज़त दो, उनको उभारो, उनको शौक़ दिलाओ, रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को तोड़ो मत। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जो रिश्तों को जोड़ता है उसके साथ में मैं अपना रिश्ता जोड़ लेता हूँ, जो रिश्तों को तोड़ता है उसके साथ में अल्लाह ताला अपना रिश्ता तोड़ लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, हर इंसान को उसका हक़ दो, ख़ास करके रिश्तेदार जो होते हैं उनके हुकूक़ को अदा करो, सिला रहमी करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अल्लाह के हुकूक़ के साथ साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ास करके अपने रिश्तेदारों की कदर करने, इज़्ज़त करने और उनके हुकूक़ को अदा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।